ياغون أدون هاي نمانكي أبوري عادنا بحول قلي إن كستانا اترين أبالكود وحيحي أما نبو حسوستي ولا يدن آمني إذن كو أقوني إنما ذا دورتيو أبندو لحوذو أو مداحل كديو أما أنا يدن سارلي أحدي أعدلو ذين وإيقا عغيسي marka ka dhaxbaxa dalaaqana joojin albaabka dambaha la xiro martiduna xagga dambaha ka soo gasho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أبناء اليوم كمضيات القراءة وكيلة مدحنا وزارة المالية وقامي وزيرك وزارة المالية على ساعة على الشباب شغالها كدوائر قولها شرفت صحافة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا إن شاء الله تعالى قررنا فردق عادقة هاي قولها وحنا عبصرية إن لما شغالها الدولة إلى الرغابة الجوجيان وليها صحافتنا أي صحابيان أو أي دنعا وجهدا دنعا سيدوان وحنا بلابنا وكفرنا فردقنا آيات القرآن الكريم وحنا لو أخرج دونا آيات القرآن حلبان مضارك أحمد طيب آدم كسر وشاح المضر أيام وحمان إن لجوه وزيرك خير وزارة المالية يبحثي وزارة المالية وحافظ كما حويناها جمهورية الصومال اللي قصوا قال لي ورقداس أو قرآن كو قدوميها قرآن وكيلة جمهورية الصومال وشيد وسوق البيت ميزانية داستنة كلامكم لبا إيا لبعتنك ورقدوا قرآن تيمنا القدومية وحاول كل السعوديين يعيش في كلها وزيننا الشير نمبر أفريس جيتن قبصومي سجارك بيشل الإلكترونات لو كوبي لبعتن وكنا وزير الكوان سعي ميزانية داستنة كلامكم لبا إيا لبعتنك سادرت الوحن هالكم كوسو قدبينيا ميزانية داستنة كلامكم إيا لبا إيا لبعتنك هذا هو حال الكرة الجيرية إلى أن كجرن دولتان واجب كذا الدستوري إن شاء الله تعالى بدام الوقت ولو آل علم يهي ويهي ميزانية وقت ورير يقولها التماضو باهر الله قبل ميزانية رأي وين هي أو باهر الله قبل ميزانية رأي وين هي وحليدين قيبية لبن نقول لبن دول واه ميزانية الدولة الدحين لما كنا يلا بعتنك ميزانية دولة هوسة هي هيدا هذا حبنان الدولة أوبريم تودا لما نسأل يدير قيمين وحنو نجسن دولنا هدي له يدمو وربحين كوبان أو ينسين دونا مدحنا وزارته هدي له يدمو مركز كنا نجسنه وربحين تقول oo ilaa muddo 30 daqiiqo qaadan doonta wixii su'aal guud ee ku saabsan miisaaniyadda iyo qaabka ay u dhisan tahay inaan introduction ka muuqanin
ولو يديك نعطيل أي إنه وزير كقوم الله صدق وحكنا واحد يقوم دوران مركز يقول قال ميزانية إنه آخره قد دوران اللفاء كمسوس بيسون قال ما يقول يجنو hadii loo baahdo guddigu way u yeelan kartaa marka ay joogto sida guud iyo waaxda budgetka iyo cid kale ay u baahdaan si ay tafsiir dheeraad u weydiiso oo u yeelan karaan goluhuna uu u yeelan karaa wasiirka iyo wasaaradda iyo cid kasta oo ka mid ah xubnaha wasaaradda si marka ay wada tafsiir dheeraad ah ay u weydiiyaan haddii ay igno insha allah waxaan siin doonaa marka العلم فصلنا هذا الوصول عليه وكلمنا كان وياه كان تشوفه بكلمة على شغال لنا الحالنا وزير كل شيء إن شاء الله ورئيس الدولة ورئيس الدولة ومحل جود ومصطفى الوزارة يقام سبيل كذا يسرع يقام يستطيع كتبنا مدير جود يقام مصطفى الوزارة سؤال لنا هو الوزير إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها شرقدونك اللي بعنضا مرتي الشرفتا بعض الصحافة مدنياري المروين بوان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومي مدن يالي anigoo ka wakiila wasaaradda horumarinta maaliyadda oo gudanaya waajibka dastuurka qaranka qodobkiisa 55aad farqadiisa koobaad iyo xeerka maamulka maaliyadda ee xeer lambar 75 2016 qodobkiisa 5aad waxaa ii sharafa inaan maanta oo taariikhdu tahay 27 bisha 12aad 2021 u soo gudbiyo golaha wakiilada miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2022 oo ah miisaaniyaddii 31aad ee qaranku yeesho mudane gudoomiye mudanayaal miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay laba buug bay ka kooban tahay buugga miisaaniyadda dawladda dhexe iyo buugga miisaaniyadda dawladaha hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan marka la isu geeyo labada buug waa ilaa 350 buug bay noqonayaan buugga miisaaniyadda dawladda dhexe guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood qaybta koobaad waxay ku saabsan tahay xaaladda dhaqaale ee dalka iyo dunida ee hadda iyo sanadka soo socda 2022 qodobka labaad waxay ka kooban tahay siyaasadda iyo miisaaniyadda oo kooban qodobka saddexaad waa mashaariicda miisaaniyadda ku jirta qodobka afraad waa dakhliga iyo kharashka miisaaniyadda oo faahfaahsan qodobka shanaad waxay ka kooban tahay bogga heed waliba ku leedahay miisaaniyadda haddii markaan miisaaniyadda u gudbo mudane gudoomiye miisaaniyadda dawladda dhexe ee sanadka 2022 waxay dhan tahay 2,410 bilyan oo Somaliland shilina waxay miisaaniyaddii 2021 ee sanadkan dheer tahay 11%. marka lagu daro miisaaniyadda dawladda hoose oo dhan 529 bilyan iyo miisaaniyadda hay'adaha madaxa bannaan oo dhan 277 bilyan iyo mashaariicda aynu xogtooda hayno ee hay'adaha caalamku ay maalgeliyaan oo dhan 230 bilyan waxay miisaaniyadda 2022 wadar ahaan dhan tahay 3,447 bilyan taasoo miisaaniyaddii sanadkan 2021 ka badan 17%.
gudoomiye mudanayaal miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay dakhli iyo kharash. haddii aan dakhliga ku bilaabo, dakhliga miisaaniyadda dowladda dhexe ee sanadka 2022 waxaa la filayaa in boqolkiiba 87 amba 1 trilyan amba 1,850 bilyan, aduu 1 trilyan iyo 850 bilyan ka imanayaan kastamyada. afarta kastam ee ugu waaweyn ee dakhligu ka soo xiroodo lana filayo inuu ka soo xiroodo sanadka soo socda waa kastamyada Berbera iyo Kalabayd iyo Zaylac iyo madaarka Hargeysa. waa afarta kastam weeye. halka boqolkiiba 20 amba 488 bilyan laga filayo inay ka yimaadaan cashuuraha beriga. afarta magaalo ee cashuurta berigu badi ka timaada waa magaalada Hargeysa, magaalada Berbera, magaalada Boorama iyo Burco. labada soo haray boqolkiiba 100 waxay u badan yihiin ruqsado, liisamo iyo ganaaxyo soo mara hay'adaha dawladda ee kala duwan. gudoomiye, haddii aan u gudbo dhinaca kharashka, miisaaniyadda 2022 boqolkiiba 53 amba 104 bilyan wuxuu ku baxayaa mushahar iyo gunno. boqolkiiba 24 amba 534 bilyan wuxuu ku baxayaa hawl socodsiin amba alaab iyo adeeg, halka boqolkiiba 15 amba 351 bilyan ku baxayaan mashaariic, dhismayaal iyo hantida raagta. boqolkiiba 8 soo haray waa kharashyo kale oo ay ka mid yihiin kaalmooyinka, daryeelka iyo lama filaanka iyo wixii la mid ah. mudane gudoomiye, odoroska iyo meelaynta miisaaniyadda 2022 waxay ku fadhidaa 3 qodob oo kala ah: geedi socodka kororka miisaaniyadda ee soo jireenka ah, xaaladda dhaqaale ee sanadkan 2022 iyo odoroska xaaladda dhaqaale ee sanadka 2022 iyo siyaasadda miisaaniyadda oo ku xidhan qorshaha qaranka. haddii marka aan ku bilaabo geedi socodka miisaaniyadda, miisaaniyaddu sanad walba way korodhaa. miisaaniyadda dowladda dhexe ee sanadkii 2018 waxay korodhay boqolkiiba 9 marka loo eego sida ay ahayd 2017. 2019 waxay korodhay boqolkiiba 6. 2020 waxay korodhay boqolkiiba 15. 2021 waxay korodhay boqolkiiba 3. sanadkan soo socda 2022 waxaa la filayaa inay korodho amba ay korodhay boqolkiiba 11. dhinaca dhaqaalaha, mudanayaal, sanadkii 2020 waxaa soo gaadhay dhaqaalaha Somaliland hantaaqooyin uu keenay safmarka COVID-19, taasoo keentay in qiyaastii boqolkiiba 3 uu hoos u dhac uu ku yimaado dhaqaalaheenna. waa arrin aynu la qabno caalamka intiisa kale. waxaa lagu qiyaasay in dhaqaalaha dunidu guud ahaan hoos u dhac uu ku yimi gaadhaya boqolkiiba 3.4. laakiin waxaynu filaynaa sanadkan aynu ku guda jirray hadda dhammaanaya 2021 inuu dhaqaaluhu soo kabto oo uu kordho boqolkiiba 3.3. sidoo kale waxaa la filayaa in dhaqaalaha dunidu oo Kenya ku xidhan yahay uu kordho boqolkiiba 5.4. sanadka soo socda waxaynu filaynaa in kororka dhaqaaluhu uu sidaa ku sii socdo oo dhaqaalaheennuna koro boqolkiiba 3.3. laakiin kororkaasi wuxuu ku salaysan yahay furista xoolaha xajka iyo iyadoo wax masaa'ib aanay naga iman dibadda iyo gudaha toona. mudanayaal, 9kii bilood ee sanadkan 2021 ugu horreeyey waa bisha January ilaa bisha September waxaynu dhoofinay xoolo gaadhaya ilaa 1,700,000
halkii marka xajku uu furaa arrimuhu caadiga ahaa inaynu dhoofin jiray 3 milyan ilaa 3 milyan iyo badh sanadkiiba marka waa garan kartaan runtii dhaawac uu gaarsiiyay safmarka iyo siyaasadihii ka tartiibmay dhinaca siyaasadda haddaan u gudbo mudanayaal miisaaniyadeenna 2022 waxaa hogaaminaya siyaasado iyo himilooyin ay ka mid yihiin isku dheelitirka dakhliga iyo kharashka xakamaynta sicir bararka ilaalinta qiimaha shilinka xoojinta amniga qabashada biyaha roobka ku talagalka abaaraha kor u qaadidda adeega caafimaadka iyo waxbarashada dhiirigelinta wax soo saarka ilaalinta deegaanka xoojinta raadinta ictiraafka dhismaha kaabayaasha iyo qabsashada doorashooyinka mudanayaal marweyn haddii aan ku bilaabo isku dheelitirka miisaaniyadda miisaaniyaddeenna lama kabo oo cid ajnabi oo ina kabtaa ma jirto ama dowlado ina kabtaa ma jirto deynna uma qaadanno si aynu u daboollo ku talagal isdhin himiladeennu waxa weeye dakhligeenna iyo kharashkeennu inay isku sarjarmaan oo ay isleekaadaan haddii kharashkeennu dakhligeenna ka bato oo aynu isticmaallo waxaanayna soo gelin waxay keenaysaa sicir barar iyo qiimaha shilinka oo hoos u dhaca haddaan miskaha ka sii wado sicir bararka wax ka taabto 4 sannadood ee u dambeeyey waxaynu ku guulaysanay inaynu xakamayno sicir bararka oo ka soo dejinno 14% sanadkii 2018 oo keeno 3.5% sanadkan aynu ku jiray 2021 sanadka 2022 himiladeennu waxa weeye inaanu sicir bararku ka korin 4% ilaa 5% ugu badnaan laakiin 3 bilood ee u dambeeyey qiimaha raashinku wuxuu kacay 4% taana waxa keenay safmarka COVID-19 oo sababay hoos u dhac ku yimi wax soo saarka dunida gaadiidka badda oo yaraaday lana waayay sida aawadeed qaali garoobay oo innaka oo waxyaabaha daruuriga ah ee aynu quudanno ee nolosheenu ay ku xidhan tahay dibadda ka keenna oo aan soo saaran haddaba si aynu wax uga qabanno culayska dadka kaga yimi maciishada ascaarteedu ay kortay kor u kacday waxaanu ku talagalnay in cashuurta laga qaado waxyaabaha daruuriga ah sida bariiska iyo daqiiqda iyo sonkorta 10% cashuurta laga dhimo haddaan u gudbo qiimaha shilinka waxaynu sidoo kale ku guulaysanay inaynu ka ilaalino in qiimaha shilinkeenu hoos u dhaco 3 sannadood ee u dambeeyey wuxuu qiimaha shilinku uu ku fadhiyay inta u dhaxaysa 8400 iyo 8600 halkii doolarba waxaana naga go'an in aanu ku ilaalino sarifka sanadka soo socday 2022 inta u dhaxaysa 8000 ilaa 8600 lacagtana la gaarsiiyo dalka oo dhan amniga mudane gudoomiye mudanayaal haddaan amniga u gudbo waxaa mar walba inoo mudan amniga sanadkan si gaara ayaynu ugu xusnay miisaaniyadda waxaynu mushaharka ciidanka kordhinay 20% isla markaana waxaynu xoojinay tiradiisa iyo tayadiisa iyo saanadiisa guud ahaan waxaa hay'adaha amniga sanadkan loo qoondeeyay miisaaniyad dhan 860 bilyan oo tii sanadkan 2021 ka badan 13.4 waa lacag ku dhow ilaa 100 milyan oo dollar dhinaca biyaha oo isna waxyaabo inoo mudan amniga marka laga yimaado waxaynu sanadkan mudnaan gaara siinay biyaha miisaaniyadda biyaha waxaynu kordhinay sanadka soo socda 2022 4.9
waxaana loo qoondeeyey 47 bilyan ayaa biyaha loo qoondeeyey oo aanay ku jirin miisaaniyadda abaaraha loogu daray kaydka qaranka oo dhan 15 bilyan. adeegyada caafimaadka iyo waxbarashadu waxay mar walba safka hore kaga jiraan waxyaabaha inoo mudan. iyadoo taa la tixgelinayo waxaa la kordhiyey miisaaniyadda hay-adaha ku suntan caafimaadka 30% miisaaniyaddooda, waxaana la gaadhsiiyey 147 bilyan. sidoo kale waxaa wasaaradda waxbarashada iyo guddida tacliinta sare miisaaniyaddooda lagu daray 14 bilyan, waxaana la gaadhsiiyey guud ahaan 208 bilyan wasaaradda waxbarashada miisaaniyaddeeda. wax soo saarka guddoomiye iyo mudanayaal, waxay miisaaniyadda 2022 dhiiri gelinaysaa wax soo saarka. wadaagaha wax soo saarka oo ka kooban xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga waxaa miisaaniyadda loo kordhiyey 12.5%, waxaana la gaadhsiiyey 63 bilyan oo Soomaali shilin ah. maadaama cilmi baadhistu ay muhiim u tahay wax soo saarka dhinaca beeraha, waxaa laga dhex saaray tijaabada wasaaradda. waxaa loo sameeyey guddi gaar ah oo board ah inay ka taliyaan si uu madax bannaan ay u maamulaan. dhiirigelinta wax soo saarku kuma eka miisaaniyadda kharashka miisaaniyadda oo keliya ee waxaa cashuur dhaaf loo sameeyaa loona samayn doonaa qalabka beeraha, qalabka kalluumaysiga iyo qalabka agabka iyo wixii ceedhin ee warshaduhu isticmaalaan. waxaanu sanadkan 7 bilood ee ugu horreeyey waa January ilaa bishii July sameynay cashuur dhaaf dhan 44 milyan oo dollar oo lagu dhiirigelinayo wax soo saarka iyo warshadaynta. dhinaca deegaanka, maadaama dhaqaalaheenu ku xidhan yahay deegaanka, waxaa miisaaniyadda wadaagga deegaanka loo kordhiyey 19%, waxaana loo qoondeeyey qadar dhan 35 bilyan. waxaa sanadkan wadaagga ku cusub wasaaradda horumarinta reer miyiga waan haru jiri jirin. wasaaraddaas oo xidhiidhin doonta hay-adaha kala duwan ee la shaqeeya reer miyiga. wasaaradda deegaanka ee hore iyada laftigeeda waxaa la ballaariyey xaytaamka shaqadeeda oo waxaa lagu daray isbeddelka cimilada. marka imika waxa la yidhaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. xagga aqoonsiga, mudanayaal iyo marwooyin guddoomiye, mar kasta aqoonsigu wuxuu inoo yahay amba inoo ahaan jiray waxyaabaha inoo mudan. haddaba si aynu ugu guulaysanno hankeenna aqoonsi, waxaa sanadkan miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka loo kordhiyey 20%, waxaana la gaadhsiiyey 58 bilyan ayaa la gaadhsiiyey. xagga doorashooyinka, guddoomiye, geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku waa waxay ku jiraan waxyaabaha inoogu mudan mar kastaba. sanadkanna bishii May 31 waynakii gallay doorasho isku sidkan. doorashada waxay naga baxay lacag badan oo gaadhaysa ilaa 21 milyan. lacagtaasi waxay ka timi ku talagal aynu ku talagalnay muddo 4 sanadooda oo aynu meel wax u dhigi jiray sanad walba. sanadahaas oo marka laga soo bilaabo 2018 ilaa 2021. taas baa inoo suurtagelisay inaynu inaku 5% kharashkii ku baxay doorashada sanadkii 2021 bixinno. sanadka soo socda isna waxaynu sameynay ku talagal. waxaynu ugu talagalnay 28 bilyan baynu ugu talagalay lacag 4 milyan oo dollar weeye. waxaanu ku rajo weynahay in deeq-bixiyayaashu bixin doonaan 5% doorashooyinka sanadkan inagu soo socda ee 2022. innakuna inta kale 5% aynu bixinno
sidii caadadu ahaan jirtay awal caadadu waxay ahaan jirtay inay dowladdu bixiso boqolkiiba 25 deeq-bixiyaashana boqolkiiba 75 ka doorashadii sanadkan baynu qaacidada jebinay innaka 75 bixinayna 25 bay bixiyeen laakiin ta sanadka soo socota waxaan filaynaa inay iyagu bixiyaan boqolkiiba 75 warbaahinta iyo wacyigelintu waa tiirarka qarannimada iyo midnimada laakiin baryahan dambe hakad ayaa inaga galay idaacadda qaranka ee hirarka gaagaaban sida aawadeed waxaa sanadkan loogu daray miisaaniyadda wasaaraddaas 11 bilyan si aynu idaacad dalka oo dhan gaadha aynu u soo iibsano xagga kaabayaasha gudoomiye kaabayaashu waa tiirdhaxaadka horumarka waxaana inoogu jiraan waxyaabaha inoo mudan waxaa markaa xusid mudan kaabayaasha miisaaniyadda 2022 ku jira oo ay ka mid yihiin dekedda maydh waddada ceerigaabo ilaa burco waddada burco ilaa sheekh biyo ballaadhinta hargeysa biyo ballaadhinta boorama biriijka gabiley intaa waxay noo dheer kaabayaasha aynu ka maalgelinno lacagta sida gaarka loogu qoondeeyey ee boqolkiiba 2 ah ee labada gobol ee Sool iyo Sanaag kuwa kaabayaasha lagu talagalay sanadka soo socda waxa weeye waddada Tabca dhamaystirkeeda waddada Kalabayd waddada Hargega waddada Woodwood kaalmooyinka iyo daryeelka mudanayaal gudoomiye sanad walba waxaa miisaaniyadda lagu daraa qoondo loogu talagalay kaalmooyinka iyo daryeelka baahiyaha gaarka ah sanadkan waxaa miisaaniyadda 2022 ku jira qadar dhan 49 bilyan oo isugu jira kaalmooyin iyo daryeel iskuullo cisbitaallo ururo bulsho barakacayaal naafo agoomo iyo darbijiif marka miisaaniyaddeenu miisaaniyad horumar oo keliya maaha waa miisaaniyad daryeel iyo laftigeedu xagga cashuuraha haddaan u gudbo mudane gudoomiye iyadoo la tixgelinayo duruufaha adag ee ka dhashay safmarka covid-19 waxba laguma darin cashuuraha beriga oo ay ka mid yihiin cashuurta macaashka cashuurta kirooyinka cashuurta mushaharooyinka iyo cashuurta iibka afartii sannadood u dambeeyay cashuuraha midna waxba laguma darin waa siday ahaayeen dakhliga kordhaya wuxuu ka imanayaa salballaarinta cashuur bixinta amba cashuur qaadista laakiin cashuurta laftigeeda maynaan kordhin dhinaca cashuuraha kastamka gudoomiye cuntada lagama maarmaankaa sida daqiiqda bariiska iyo sonkorta waxaa lagu talagalay san horuba u soo sheegay in laga dhimo cashuurta boqolkiiba 10 6 bilood ee soo socda January ilaa bisha June inta roobkii noo daayo isla markaana waxaa lagu talagalay cashuur dhaaf loo sameeyo calafka xoolaha maadaama abaare ay jiraan amba calafka xooluhu dibadda ha ka yimaado amba gudaha baynu ka soo saareen gudoomiye waxayna loo saaray lacag 300 oo shilin ah kiilihii qaadka ahaaba mashruuca dhimirka oo imika sanadkan aynuga goynay 200 oo shilin kiilihiiba sanadka soo socda waxaanu ka dhignay 300 oo shilin kiilihiiba annaka oo raacayna xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha ee xeer 27/2016 waxaa noo qorshaysan inaanu ilaalino beeraleydeenna xilliga dalagga uu soo go'o had iyo jeer xilliga dalagga uu soo go'o wuxuu ku beegan yahay xilliga dalagga Etoobiyana uu soo go'o dabeedna qiimuhu aad buu hoos ugu dhacaa dabeedna way ku khasaaraan waxaan rajaynayaa inaanu xagga cashuurta kaga ilaalino sanadkan isla markaana aanu dhaqan gelino cashuuraha xakamaynta mudane gudoomiye mudanayaal miisaaniyaddeenna sanadka 2022 waa miisaaniyad isu dheelitiran waa miisaaniyad amni waa miisaaniyad adeeg waa miisaaniyad wax soo saar waa miisaaniyad aqoonsi waa miisaaniyad daryeel waxaanu idinka codsanaynaa inaad sidaa ku
ku ansixisaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أكون سيدي هاي وزارة gudoomiyaha labada gudoomiye ku-xigeen wasiirka maaliyadda wasiirka ku-xigeenka maaliyadda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo xildhibaanada iyo saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anuu su-aasheedu waa su-aal yaro kooban mudane wasiir waxaan rabay inaan ku weydiiyo arrin ku saabsan oo inta badan dadku ay aada ugu jahwareereen lacagtaasi meesha ay aado waa lacagta covid-19-ka inay ka mid tahay meelaha dakhliga ka soo galo. tusaale ahaan iminka qofkii waxaa laga qaadaa $45 markaanu booqanay annagoo guddida arrimaha bulshada ah agaasimaha guud ee daktarku wuxuu noo sheegay maalintii in 400 ilaa 300 oo qof ay soo booqdaan oo laga qaado $45 lacagtaasna ay ku dhacdo wasaaradda caafimaadka oo aanay qaadin wasaaradda maaliyadda. sida uu noo sheegay haddii qofkii $45 marka laga qaado ilaa 400 ilaa 300 oo qof buu yidhi 400 oo qof haddii maalintii $45 laga qaado waa $18,000 waa daily waa maalintii. haddii $300 laga qaadana waa $13,500 maalintii. bishii waxay noqonaysaa haddii 400 oo qof ay soo booqdaan oo $18,000 bishii waxay noqonaysaa $540,000 weeye. haddii 300 ay soo booqdaanna bishii waxay noqonaysaa $450,000. sanadkii waxay noqonaysaa markay 400 qof maalintii soo booqdaan waa $540,000 oo lagu dhiftay 12 bilood waa $6,480,000. haddii 300 qof oo maalintii ay soo booqdaanna waxay noqonaysaa $450,000 oo lagu dhiftay 12 bilood waa $4,860,000. sida uu wasiirka caafimaadka oo guddida joogtada la kulmay uu sheegay wuxuu yidhi arrintaa waxaan ka wada soconaa buu yidhi wasaaradda maaliyadda. mudane wasiir lacagta $6,480,000 miyay ku jirtaa dalkan hor yaalla ilaha dakhli ee soo xarooda sanadkii miyaad ka wada socotaan idinkii wasaaradda caafimaadku oo lacagtaas waxay ku dhacdaa accountka wasaaradda maaliyadda bangiga. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad u mahadsanyahay axmed jaac saalax waxaan jeclaa gacanta wanaagsan ee usoo diyaarisay miisaaniyadda qaranka 2022. waxaan jeclaan lahaa mudane wasiir inaan dhowr su'aalo oo kooban waxaana ku weydiiyo kooban halkan waxaa noo sheegtay in qarash muxuu ahaaye sanadkan oo darashka miisaaniyaddu meelaha ka kala imanayaan ay tahay sida ku xusan guriga kastamada afarka kastamada waaweyn berbera iyo siidac iyo kalabeyd. waxaan ku weydiin lahaa su-aasha ah DPO waxaan ognahay inay ka kaleynay dekada berbera sanado badan oo weli halkan ka horreeyay waa sixiyey exactly maxaa ma ku jirtaa kiradii DPO miisaaniyada sanadka si exactly inteebaa sanadkii laga soo gasha ama kee keenay muxuu ahay DPO dekada berbera. taas waa kow. qodobka labaad waxaan ka xusay in adeegyada caafimaadka sanadkan aad boondeysan inaad kor kordhisaan muxuu ahaaye meelaha lagu tala gasheen aad xooga saartay miisaaniyadda sanadkan adeegyada caafimaadka waxbarashada. iyadana ma noo sheegi kartaa waxyaalaha isbisifiga ah ee caafimaadka qabanaysa inagoo ognahay in cisbitaaladayda ilaa hadda dowladda lagu isticmaalaa ay daliil muxuu ahay bukaan jiifka cisbitaalka jiifka uu iska bixiyo oo cisbitaalka halka loo jiro laba talaabaha geysa dawada iyo jiifkiiba ay lacagyihiin. markaa ma noo sheegi karta waxa khaas ee ka qabanaysa kusoo kudhigaysaan. ta saddexaad halka waxay noogu yimid urur badan oo dhaafa oo cabanaya oo miisaaniyada laga reebay oo maamulka halka noogu yimaada maxaa iyagana ugu qorshaysteen sanadka qorshaa maadaama dadkaadee naafada ah ee maxaa kale ee mas-uuliyadda laga saaran tahay iyadana maxaa ugu talagashay. su-aasha afraad waxaan ognahay caafimadaadka
inuu ugu hayo dhiigbax iyo qarashbax iyo dhaqaalado waxay kala ognahay dowladda jaarkana Ethiopia inuu qaadku ka yahay meelaha space ku badan ee kooxay ee cashuurta soo gasho dowladda Ethiopia exactly maxaa ay la soo galaan bishii ama sanadkii cashuurta muxuu haye su-aashii ugu dambaysa waan ku hambalyeynaa ciidamada amniga ku dhisay 2%. waxaan kaloo hadda ku xusteen in waddooyin badan aad sanadkayga qorshaysan tahay si wadda tabcaw kale oo runtii baahi badan ummaddu qabto. waxaan kusoo gabagabeynaya muddo wasiir waddooyinkii waddada cad ee Silaxle iyo Bilogubadle oo iyaguna runtii biriish isku xidhaya noqonaya dowlad-deegaanka Itoobiya iyo Somaliland ama haddii waddooyinkaas si fiican loo sameeyo halkan idinma qorshaysnaa deegaamada iyo muxuu ahay haldoorka deegaamadaasina muddooyin dhowr 10 sano aday runtii ay gabadh ku riteen oo ay wadeen maxaa idinka qorshaysan sida maxaa iyagana loogu soo dari waayey in iyaguna waddooyin dalka iyo dadka wax kusoo kordhinayo anfacaya aad u mahadsanyahay mudane Mustafa adiga ayaa maxamed ali baan raacinayaa dowladda wasiirkan hadda u gudbinayaa xabada mahadsan Memang masker, kosong komedo selalu koman. Udah lo sih wahab sekali, ini misalnya dah, karena kayak begitu kontrol lo telah kalian tak dicinta serbarkan. Saat udah gua ada kali kerja yang habis setiap saya lagi ama saling tahu besar ini so syarga. Itu apa yang sebenarnya malaysia tasnya berkega ini base setiap usaha wah syarga besar semua lagi semua yang kamu server kayak mereka risiko ini ya soalnya dalam waktu dari itu lalu itu kuliah terpergi tuh dia Muhammad Silayo sekarang dia bawa dia kondisi pokok kita pokok lagi ya sangat kia syah misalnya dulu dan bisa dulu dan mendahului Musa bin Abdi ayat batal awalnya. Ina mada kan ko yud na ay roof tayyib yung kususo ko xeeran waxa soo kordhisay 20% kaliya. Idaafo oo bigeen miisiyadu dhaafto. Maxaa keenaya 20% kaliya oo soo kordhisay ciidamada qaranka oo aan caafimaadka laga helin oo aan waxbarashada laga helin oo aan guryo lahayn oo ardayda bayt maayo aan daryeelka helin 20% kaliya maxaa ku keentay iyadoo 2010 boqolkiiba loo kordhin karayay su-aashii labaad waxaad sheegtay inaad mashruuc biyaha ka maalgelisaan magaalada Puntland mashruuca magacii halkee wuu ku yaalaa lacagta baxda waa misha mudane guddoomiye mudane wasiir waxaad sheegtay in oonu ku soo aragnay kastamyada gudaha dalka in lacag la qaado dadka dhimirka wax ka qaba loogu talagalo lacagta ayaa maamula imisa xarumood oo dadka dhimirkaabaad kala siisaan halkii lagu ogaanayaa xisaabteeda iyo nidaamkeeda anagu og inaan matalan hargeysoo kale inaanay jirin xarun weyn oo qaranku uu leeyahay oo dad dhimirka qabaa jiifaan inta xarumooda jiraanay yihiin oo lacag qaaliya iyo bada qaaliya wadda laga qaado lacagtaan ku jirta ay lacag manta su-aasha kale shanta wasaaradood oo caafimaadka maaliyadda waxbarashada caafimaadka waxbarashada iyo haddii rabiid maayo biyaha oo lagu daray labada wasaaradood ee horumarinta xaarada xoolaha iyo kalluunka iyo beeraha waxaa ka miisaaniyad badan wasaaradda horumarinta maaliyadda maxaa kaga shaqaysaa lacagta dalkani waqtiga horumarkuu maraya difanaministikiibu jooga lacagta intaa leegays adsanta wasaaradood aad kaga bantiin waxba su-aasha lagu dambaysa 6 magaalo isbitaalada ku yaallay waaweyn qaranka waxaa ka miisaaniyad badan shidaalka wasaaradda maaliyadda siyaasadda wanaagsan nama sheegayso in caafimaadku umada waxa laga bedelay miisaaniyadda orana kama muuqdo marka shidaalka wasaaradda maaliyadda ka muhiimsan caafimaadka muwaadiniinta jamhuuriyadda
Somaliland su-aasheeda ugu dambaysa kusoo gabagabeynaya waxa weeye shaqaalaha ugu mushaharka ee ugu kumadeeya waa shaqaalaha caafimaad maxaa ugu qorshaysan miisaaniyadda si ay ummadda ugu adeegaan oo dadka danyarka culayska ugu badan serviska shaqaaluhu uga koo maxaa kusoo kordhiseen aad iyo aad baan mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا مدحضرين waxaan jeclahay in su'aaluhu ay aad u badan si aan u gaarsiin karo wadayaasha waxaan filayaa wariyo kuma su'aalo rabiyada mudane wasiir saaxiib xasan ali sheekh wuxuu ka badan oo aan ka mid doonaa inuu tumo qoray ku soo dhawaada wasiir سمع بسم الله الرحمن الرحيم wanaagsan oo muhiima haddii aan ku bilaabo xageebay martaa lacagta covid-19 laga qaado dadka lacagtaa waxaa gacanta ku haysa wasaaradda caafimaadka waan iska aragnay xisaab bay leedahay shilin waloo soo gala iyo shilin waloo baxaba way qoran yihiin laakiin wasaaradda maaliyadda ma soo gaadho lacagtaasi waxaa maamusha wasaaradda caafimaadka sanadka soo socday 2022 miisaaniyadda waxaanu ku daray horta miisaaniyadda ka lacagtaas waxay soo mari doontaa wasaaradda maaliyadda sidii caadiga ahayd laakiin weli waxa lagu isticmaali doonaa sidii loola tacaali lahaa cidda dhibaatadu ka soo gaadho xanuunka covid-19 ujeedadeedu waxay noqonaysaa sidii loola tacaali lahayn oo aynu dhaqaale ugu heli lahayn cudurkan covid-19 oo weli da jooga markaas waa sanduuq gaar ah ayaa loogu sameeyey oo ay ku dhici doontaa laakiin maaliyadday soo maraysaa miisaaniyaddan oo ku jirtaa arrinka ku saabsan waxaynu ka helno DB World waxaynu ka helnaa waa saddex lacagayo kuwa dadban marka la iska reebo waa kiro barxadda ah oo sanadkii 5 milyan miisaaniyaddu way ku jirtaa iyo wixii la qabto 10% miisaaniyaddan way ku jirtaa iyo macaashka 5% iyo macaashka 5% marka maadaama weli aynu cusubnahay weli qaybta macaashka weli maynaan helin laakiin marka xisaabta la xilay ugu horeysay ee macaashno imku ay dhismi dekadu ku jirta hadii jeer waa garanaysaa meel kasta maalgashiba inta hore sanadada hore lagama macaasho laakiin way noo xisaabsan tahay waxaan malay waxyaabaha specific ee noo qorshaysan malay tiri waa Abdi Naasir mashaariicda ku jirta miisaaniyadda oo dhan iyagoo tafatiran mashruuc waliba wuxuu yahay iyo meesha laga sameynayo miisaaniyadda ka helaysa naafada sidaan soo sheegay haruu soo sheegay miisaaniyadda waxaa ku jira laba madaxoo midna kaalma la yiraahdaa midna daryeel miisaaniyadda daryeelka oo qiyaastii ilaa 1 milyan oo dhoodhoowa waxaa ku jira lacago la siiyo ama lagu kaabo dadka naafada ah dhowr urur oo naafa ayaa ku jira agoomaha ku jira darbijiifka ku jira barakacayaasha ku jira marka miisaaniyadda waxay ku leeyihiin qayb bay ku leeyihiin dabcan baahidooda dhan ma dabooli karo si aynan baahiyaha kale ba aynan wada dabooli karin laakiin waa lagu xusaa miisaaniyadda waana ku jiraan arrinka qaadka iyo waxaynu ka helno qaadku waa runtii isu sheegi mayno dhibkiisa isu sheegi mayno innaka cashuur ahaan sanadkii waxay naga soo galaa ayaan qiyaasayaa 20 ilaa 25 milyan oo dollar sanadkii marka la isu geegeeyo wuxuu noqonayaa qiyaastii 9% ilaa 9% buu noqonayaa ilaa 10% miisaaniyaddeena guud ahaan waxaynu siyaasad ka yeelanaynaa qaadka oo arrin inoo yaallo weeye giddigeynba dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaanba
arrinka ku saabsan wadooyinka waxaa jira wadooyin fara badan oo runtii bulshadu iyagu ay isxilqaameen oo bilaabeen waana runtii waana wax lagu bogaadiyo dowladdu way ka caawisaa wasaaradda gaadiidku runtii way ka caawisaa qorshana way u leedahay waxaa uga qorshaysan sanadkan soo socda wadada cad amba wadada balligubadle hadda kuma sheegi karo taa wasiirkeenu weydiin doonaa insha allah laakiin wasaaradda ayaa dabcan iyadoo waxay haysaa ay xadidan yihiin oo aan baahi walba buuxin karin kole dee u samaysan nidaam iyo kala horumarin arrinka sicir bararku marna wuxuu ka dhashaa gudaha marna wuxuu ka yimaadaa dibadda sicir bararka maanta waddankeenna ka jira waa mid dibaddeenagaga yimi innaku lacagna maynaan daabicin kharash aynaan hayna maynaan bixinin oo maynaan samaynin dibadduu nagaga yimi caalamka oo dhanna wuu ka jiraa innakoo keliya maaha khaasatan xagga cuntada iyo shidaalka cuntada wax soo saarkeedaba yaraadaysa markii hore baan idiin sheegay markaa dabcan dee wixii markay yaraadaana way qaaligaroobayaan laakiin waxaa intaaba ka daran gaadiidkii baa mushkilad noqday gaadiidkii badda maraayey waxaa la leeyahay konteynaradii waxaa la leeyahay maraakiibtii soo qaadaysay marka la helana waa qaali konteynerkii 3,500 berbere ku iman jiray China kala keena alaabta wuxuu maraya imka ilaa 13,000 marka runtii waa sicir bare dabadda inaga yimi laakiin taynaka inoo dheeri waxa weeye wadamada saboolka oo dhami waxay cunaan bay la soo baxaan innaku waxaynu cunno lama soo baxno waxaynu cunnaa wax dad kale la soo baxeen marka xaggooda markuu ka qaaligaroobo qaaligan dawina soo gaaray annaku waxaan ugu talagalay san hadeerta aan sheegay waxay saddexda shay ee daruuriga ah ee daqiiqda iyo bariiska iyo sonkorta in 10% cashuurta laga dhimo waxaan rajaynaynaa ganacsatadu in cashuurta la dhimay ay u gudbiso macaamiisha iyo shacabka oo aan iyagu aanay ku ekaanin mashruuca biyaha boorama waa 2 ceel baa la dhisayaa haddaan si fiican u xasuusto 2 ceel baa gacanta lagu hayaa tafaasiishiina waxaad ka heli doontaa miisaaniyadda arrinka lacagta qaadka laga gooyay markii horena 200 shilin ahayd imkana 300 shilin ah kiilihiiba sanduuq bay leedahay waxaa maamula sanduuqaas guddi baa maamusha ay ku jiraan hay'adahan samafalka bixiya daryeelka siiya daryeelka dadka dhimirka qaba iyo ganacsatadeenna qaadka ayaa ku jira iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maaliyadda nidaam bay leedahay xisaab bay leedahay ujeeddadu waxa weeye sidii maxaan idhahdaa loo dayactiri lahaa loona dhisi lahaa xarumo dhimirka dadka dhimirkaa lagu daryeelo waxaa imka qorshaha ku jira hore in 2 cusbitaal oo dhimirka oo midna yahay Laascaano midna Ceerigaabo laga sameeyo kiiba wuxuu ku kacay lacag ku dhow ilaa $400,000 ku kacay kiiba barnaamijku waxa kale oo ku jira in daawooyin loo soo iibiyo dadka loo qaybiyo in maxaan idhahdaa daryeel la siiyo maxaan nafaqo daryeel caafimaad in la siiyo in cilaajyada loo sameeyo habraac iyo nidaam iyo siyaasad in dadka guryaha lagu hayo guryaha loogu tago iminka gobol walba waxa loo soo iibiyay baabuur baa loo soo iibiyay maxaan noha si dadka guryaha loogu tago waayo dadka isbitaalada jooga iyo dadka jooga cilaajka waxa ka badan dadka guryaha lagu hayo marka dadka laftigooda in la gaaro weeye qorshuhu shir baan leenahay 3 bilood la waa xisaab celin bay leedahay markii hore dhimirku wasaaradda caafimaadka wuxuu ka ahaa qayb uu ka ahaa iminka waax baa laga dhigay waa wax dhan weeye wasaaradda maaliyadda oo miisaaniyaddeedu ay ka badan tahay 5 wasaaradood runtii haddaad insha Allah waad arki doontaan markaa wasaaradda maaliyadda isdul taagtaan miisaaniyadda ku qoran wasaaradda maaliyadda 50% man filaya haddii aan saxsanahay ma aha wax shaqaba kule wasaaradda maaliyadda waxa weeye waa xisaabaad kale waa kaalmooyin iyo kharashaad kale weeye maaha wax ku baxa wasaaradda maaliyadda
wasaaradda maaliyaddu waxay xil saaran tahay inay maalin walba soo xerayso lacag ku dhow 1 milyan maalin walba 1 milyan si loo soo xereeyo waxa loo baahan yahay tacab baa loo baahan yahay shaqaale badan baa loo baahan yahay gaadiid baa loo baahan yahay la dagaalanka kontrabanko kaliya ayaa runtii wuxuu naga qaataa tacab aad iyo aad u fara badan iyo gaadiid iyo shidaal intaba aad buu nooga qaataa marka hawsha keenaysa wax ma taqaanaa ay dheeryihiin wasaaradaha kale maaha laakiin hawsha dheeraadka ay wasaaraddu hayso ayaa runtii keenaysa miisaaniyadda caafimaadka san haru soo sheegay sanadkii waxa loo kordhiyey 230 baan maleynahay marka inagoo runtii dareensan baahida caafimaad iyo xaaladda dadka adeega caafimaad bixiya xaaladooda ayaynu miisaaniyadda u kordhinay oo uga dhignay mataqaanaa arrimaha inoogu mudan marka intaas waan ka jawaabaan u malaynayaa su-aalihii waxaa keliya mudane wasiir su-aashii sideedaad oo ku saabsanayd kororka ciidanka ee aad u samayseen 20% lahaa laakiin kooytoonka su-aalaha waa run miisaaniyadda lacagtaasi waa 6 milyan iyo 400 waxaa laga yaabaa miisaaniyadda guud ee wasaaradda caafimaadka ee qaranka inay 40 ay lacagta waxaynu ognahay oo kale inaan dadka qofka ka soo baxaa labada la keenaa ee qofka lagu duweeya WHO university la bixiya waa free course weeye wax lacag lagu soo iibsanaa ma jiro habka qofka iyadoo kala waystaankiisa ee waddanka dhammaanta yaallaa meelo badan ma jirto in kala tacaawun iyo soo iibsan caafimaad aqal ee hargeysa baa yaalla hadduu caawa xasiiska waa waddangeenu waxaynu nahay islaamka beddelkaa lacagta $100 oo ka cusub lacagta labadii sidee u bixiya lacagta soo socodka miyaynan awoodi karin wasaaradda ahaanna inuu lacagta oo jumar dib ay ku goystaan labadii sidee lacagta soo socodka mudane raxmed saalaxeed oo aad ugu maamaya waxaan jeclahay wasaaradda magaca marka allah waxaan isleeyahay su-aasha taa ka mudan aynu wasiirka weydiinahay waxay ahayd haddii uu wasiirku yidhi sanadka kuma jirto miisaaniyadda wax kasta oo soo kordhoo dakhliya waxay ahayd in supplementary budget lagu sameeyo kharash iyo dakhli iyadoo ahna ay ka muuqato miisaaniyadda oo ay labadoo muuqdaan marka taas intii sanadkana sanadka dambena innaga ayna hortaala hadday ka muuqan weydo cidda waajibka ka gudanaysaa waa innaga aan wasiirku inoo sheegay sanadka 2022 inay miisaaniyadda ku jirto marka insha allah waxaan jeclahay saas hore uga jawaabno inaynu hore uga soconno taa hore laftigeeda wasiirku inoo caddeeyo haddii sanadkan lacagta la qabanayo wax kastoo dakhli oo soo kordhaa waxaa waajib ah inay maraan iyagoo kharash iyo dakhli wasaaradda maaliyadda marka xaggee baa laga helayaa tii sanadkii hore sidee baa marka xisaab celinta marka ay maxay soo raacaysaa marka sanadka xaggay soo raaci doonta xaq uma laha wasaaradda caafimaadku inay qabato dakhli gaara iyo inay kharash gaara u dhigasho marka taageerkaas waa ka gudbi doonaa insha allah arrinta iyo wasiirka tii ahayd ciidamada gudoomiye aad baad u mahadsan tahay horta baahiyaheenu way badan yihiin haynteenuna way xadidan tahay oo way yar tahay ciidamadoo kale haddii aan soo qaado iminka marka loogu daro mushaharka 2% ciidanka waxaa la siiyaa 2 shay waxaa la siiyaa raashin iyo mushahar raashinka qaaligaroobay dabcan inakum baa bixinayno waa garaamadiisu islimi maayaan xaggaa uu ka kaban yahay xagga mushaharka 20% aynu kordhinay marka la isu geeyo waxay imanayaan ilaa 10 milyan bay noqonayaan ilaa 10 milyan oo dollar bay noqonayaan marka ciidankeena oo badan aawadii iyo qarashkiisa oo badan aawadii ma awoodi karo hadda inaynu 100% u kordhino haddaynu 100% u kordhino waxay noqonaysaa inaynu wax ka jaro wasaaradaha kale iyo adeegyada kale ay noqonaysaa sideedana runtii amniga aad baynu ugu roonahay amnigu wuxuu qaataa miisaaniyaddeena duuduub ahaan 630 wadamada xaaladoodu caadiga ay tahay
amnigu kama badna boqolkiiba 10 waa boqolkiiba 5 ilaa boqolkiiba 10 halkuu inaka ka yahay boqolkiiba 6 iyo 30 marka runtii halkaa waxaad moodaa inaan waxay nagaga baaqaan dabcan baahidooda maynaan wada buuxin laakiin wuu dadaan قال وزير القطبية كفرد وش حقه ولا عيش العكس لما يقول يقول كي سكاش اللي يريد أو بقول كي بقول كي تو فرق يا ما قالوا أودينا عينا تو تو ميزانية دي سالوا تقول كي وين تقول بيصير واحد بدل شوية عشان لو ما توامل العكس عيدا كلامه ترى كله كنت ضرب على سر لو ترى وحكى لقيت 2 كيلو يبرد العيسان بقى على عسكري مركز السجيد ينتغير لي الرئيس يوحي رسوله لعك كابوت فطولي عسكرت المواد الجابية حبيب كبحلا يلا حلا سؤال شو كويدين لا يقول أبدا شكرا عنه بعدين وبعصد مدرب واحد من هذا لو واحد قبل كبير وعن سيرة مدرب حسن الحول صدق لي كده قرأ عن هذا مدرب سيرة وقعت له في دولة وحكوت الدولة مصطفى حد عبد الله وحكوت الدولة شامع أبو بكر وزارة المالية شغالة هذه وزير الرياضة والصلاة كل سؤالية عن شغالة أنا ويديو قارن من دول ويديو لكن سيدو وحموسيكو ويدينا واحد شرطي إن قلت بشرية تنخرج في وزارة المالية وكذا أنا هو بيد الشطري ده هاي وحنا كده موضوع مغاية خرشات بدنا وزارة المالية ومامش سيدا يكون سكورة إن جودهان ميزانية وزارة المالية بقول كذا ستين الكبتة حلقة إن كبران شو وزارة iyo 12 hay'ado kale aad miisaaniyad badata tusaale yar oo kooban oo sahlan kuwan mudane wasiir samaynta kharashka ku baxay marka lagu daro xisaab xidhka waa $500,000 siday dareen wiciye adiga ku samaynaysa wasiiraha وأقول درتي 20% أسكتي معلمينتي بحاجة الدور من تكلم أنا أقول إنك صحابتي بجوتي وضنا ياش مو جاي ترى العلم هذا قرق أدي أبوس غابيا سؤالات الدنيا هنا لو جت شبابته هل كلام حاجنا يا وزارة البقرة مشروع وتصدرت مشاريع اللي لقبتي حتى من هذا المشروع عبوا وزارة البقرة قبلتي بجيب خرشات مقنعة إنه يوجد عدي وجهي مرتعب فيه ورحسوب سار وعي إن المرة بعد أنا قلت إيه بلوك منطق سؤال شيء يقول على دور عليه سؤال شدم markii aad wadana mashaariicda ka shaqeynaysa imika si cadaalad u muujin wasaaradda beeraha inay wax soo saarto oo ku bay guuleysata qaranka haddana mashaariic kala duwan ma qiimaysan miyaha korbaayada iyo wasaaradda aad ku darasaan iyadoo abaaraha jira wasaaradda biyo 1% ay ka tahay guud ahaan miisaaniyada la horkeentay مدن وزير halkan waxaa lagu wadaagtay 2 buug oo ka kooban miisaaniyadii qaranka Volume 1 iyo Volume 2 Volume 2 waxa weeye miisaaniyadda dowladaha hoose iyo hay'adaha madaxda haddaad eegto page-ka 106 ilaa 109 oo ka mid ah buugga miisaaniyadda dowladaha hoose waxaa ku xusan miisaaniyaddii degmada Gabiley sida ku cad qodobka 9aad
warqadiisa afraad ee xeer lambar 320 waxaa ku cad miisaaniyadda dowladaha hoose wasiirka sharciga ay soo qabtay. wuxuu qodobkaas tilmaamayaa in miisaaniyadda dowladaha hoose artikalka weliba warqadiyaas waxay tilmaamaysaa in golayaasha deegaanku soo ansixinayaan miisaaniyadda dowladda markaa loo soo gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha si ay ugu soo gudbiso wasaaradda maaliyadda oo loogu daro miisaaniyadda qaranka. maadaama ay wasiirkii maaliyadda golihii sharciga imanayso markaad imanaysana ay waajib tahay inaad shuruucda dalka ilaaliso sharcina aad ku fadhido golahana golihii kalsoonida kusii uu yahay mayay kula qurux badan tahay in miisaaniyad aan soo marin habraacii sharci u jeediyey aad inta aad soo daabacdo golaha ka qaado inay kula siidaysanba idinku codsanaya adiga oo aan hubin waa laba mid inaad hubin iyo inaad waxaweye golaha inaad jiirsiiso isku dayda miisaanada sharcigii soo maray. qodobkaas waa su-aasheeda kooda. su-aasha labaad kastamada dalka kormeer aanu soo sameynay dalka oo dhan waxaanu la kulannay shirkad la yidhaahdo Sahel Technology. shirkadaasi waxay fadhidaa kastamada waxay haysaa dhaqdii qaranka ee dalka. shirkadaasi heshiis sharci ah ayay dalka kaga shaqaysaa ama wasaaradda maaliyadda. ma waxaa jira xirfad iyo kalsooni iyo waayo-aragnimo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda aanay lahayn oo idinka caawinayso oo shaqaalahaani qaban kari waayey xaddiga miisaaniyadda intaa laga qorshaysa. shirkadaasi shirkaha ay ku shaqayso waxa ay idiin qabato shaqaalaha inaan ku filnayn heshiiska ay ku shaqaysaa nooca u yahay inaad kula wacdisan kaadina. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. aad u mahadsan yahay mustafa axmed cabdilaahi. waxaan siinayaa mudane jaamac abubakar dube. bismillah alxamdulilah gudoomiyaha golaha wasiirka maaliyadda wasiirka ku-xigeenka shaqaalaha wasaaradda shaqaalaha golaha saxaafadda dhammaantiin waa islaamiya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mudane wasiir adigii timkaaga bariga ku mahadnaqaynaa. runtii aniga dareenkaaga bay leedahay duruufaha dunida ka jira marka la eego ee caalamka oo dhan saameeyey iyo sida aad u dadaashay oo xamdantihiin in laydin mahadnaqo sida miisaaniyadda u keenteen iyo sida u sharaxdeen. lama waayayo wax dhiman tabashana lama waayayo laakiin hawl fiican baa qabateen. su-aasha ugu horreeya aan kuweydiinaya waxa weeye mudane wasiir waxaad tirahdeen waxaad tiri miisaaniyadda sanadka dambe oo daba waxaad rajeynaysaa inay noqdo iyo idin qorshaysay iyadoo duruufahaas dhigi jiraan oo koofilkii jiro oo xoolihii xidan yihiin oo inay kasii dari doonaan iyo inay kasii sayn doonaan aan la garanayo. disihiina ah inaad kordhinaysaan oo ay kordhayso iyo duruufaha jira inaad sooxisaaban doonana. su-aalaha ayaan kuweydiinaya waxa weeye gobolada bariga abaara ba-an baa ka jira. dhowaan maraan tagnay hawlihii gurubka oo dhan waxa ay sugayaan wasaaradda maaliyadda. soomaalidana waxay tidahdaa dhicisku inta gurka loo soo sidaa u baqtiyaa. maxaa idinka qorshaysan gurmad degdeg ahaan abaaraha ka jira gobolada bariga wixii aad ugu tala gasheen maxaa ugu qorshayseen wax emergency oo idin yaallo hormay jirin arrintaana waxaan doonaya inaad ka jawaabto. su-aasha ugu dambaysa doonaya mudane wasiirana magaaladii labadeena waxaynu ka nimiya airportkii aynu ku galaacsanay bariga afrika ugu weynaayo ugu horreeyey way xiran yahay sanado badanna maaliyadda wax loogu daray maanun daqaaqay baahi weyna waa loo qabaa. sanadkan wuxuu noogu jiraan maxaase idinka qorshaysan maaliyad ahaan way ga dhan tahay mudane
أقدر ما تصنت حي وحرجينا إن شاء الله تعالى سديت سؤالات وصدق اللي بعد يوجد بسوتشيليين مدرسة السلوك. بسم الله الرحمن الرحيم. دومي يوم ما صنت حي marka ugu horeysa tirada ciidanka xitaa haddaan ogahayna daadan kama sheegeen arrinkaas waa arrin waxa weeye dee waa arrin sir ciidanaas kama sheegto ciidankeedu intuu leegyahay mid muuqdiya midaan muuqan toona laakiin ciidankeenu ma yara runtii waxaa laga yaabaa shaqaalaheena civilianka inta ciidanka ay noogu jirta inay isleegyihiin aad buu u badan yahay sana haruu sheegayna miisaaniyad badanna waynu gelinaa kuma filla miisaaniyadaynu gelinaa laakiin haynteenna intaa arrin ku saabsan beeraha wasaaradda beeruhu maxay qabataa horta maxay qabataa mala wax ku fiican su-aasha inuu weydiino wasiirka beeraha laakiin anigu ogaalkay wasaaraddu waxay noo qabataa waxyaabo fara badan mar waxay taakulaysaa dadka beeralayda mar iyadaaba wax beerta mar tijaabay samaysaa mar cilmi baadhis bay samaysaa marka hawlaheedu way fara badan yihiin wixii mashaariic ee wasaaradda beeruhu ay samaysan waxay ka heli doontaan buugga way ka heli doontaan laakiin waxaa runtii sanadkan aynu mudnaanta saaray waxa weeye waa cilmi baadhista iyo fidinta mashruuca aburiin oo runtii aynu doonayna culays badan saarno guddi gaarina loo sameeyey waayo wax soo saarka beeruhu wuxuu ku salaysan yahay cilmi baadhis iyo fidin labadaas ku salaysan yahay marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaynu arki doono midhaha ka dhasha cilmi baadhista aynu gaarka u saaray ee aynu ahmiyadda siinay miisaaniyadda gaarkana aynu yeelay arrinka miisaaniyadda maaliyadda oo runtii dhowr jeer lagu soo celiyey waxaan doonaya inaan ila yaro qaybsado waxyaabaha ku jira miisaaniyadda maaliyadda miisaaniyadda maaliyadda waxa ku jira wax allaaliya wixii daabacaad aynu soo iibsano qaranku ku kala socdo daabacaadda bugaagta dhaqaaqa baabuurta daabacaadda baasaboorada waxaa ku jira iyada laftigeeda khidmadda bangiga dhexe miisaaniyadda magaha waxaa ku jira kharashka lama filaanka ah mashruuca shaqo qaran mashruuca JPLG mashruuca 2% waxaasoo dhan waxay ku jiraan miisaaniyadda maaliyadda markaasaan sheegay miisaaniyadda maaliyadda markaad aragto intay leeg tahay iyo inta miisaaniyadda iyo inta maaliyadda ay kharash garaysaa waa kala jaad inta aanay kharash garayn iyadu ayaa yar inta kharash garaysa baa yar inta aanay kharash garayn baa badan waad ku arki doontaana buuggaaga arrinka ku saabsan dowladaha hoose miisaaniyaddooda iyo gaar ahaan miisaaniyadda gabili annagu sharcigu siduu na faraayo waxaanu ka qaadanaa xogta miisaaniyadaha degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha waxaa faahfaahin doona agaasimaha guud iyo inta kale laakiin annagu sharcigaanu u raacay degmo walbaba marka miisaaniyadda loo sameeyo ee golaha la keeno kolley xildhibaanada qaarna way diidaan qaarna way ogolaadaan annagu degmo walba intaan tagno ma nahano xildhibaanadu ma wada ogolaadeen mise way wada diideen annagu si aynu u gelino miisaaniyadda dowladaha hoose iyagaa u madax bannaan waxaanu ka qaadanaa wasaaradda arrimaha gudaha siduu sharcigu uu sheegayo hadday jiraan amba gabiley ha ahaato ama meel kale ahaatee meelay golayaashu aanay isku raacsanayn nidaam baa jira iyo habraac iyo xeerar baa jira lagu xalilo mashkiladdaas annaka wixii naloo soo gudbiyaa waxaan u qaadan inuu yahay wax dee mataqaanaa nidaamka waafaqsan sida aan sheegayna waxaanu ka qaadan halkuu uu sharcigu uu sheegayo habraacasaan raacan sahal technology waa shirkad IT-ga oo Somalilander ah habka IT-ga amba waa la iibsadaa amba waa la kireystaa amba waa la liis gareeyaa IT-ga ay sameeyeen ee wasaaradda maaliyadda ay ku shaqayso waxaan ku shaqaynaa sistemyo badan baan ku shaqaynaa qaar shicib leeyaanu ka iibsanay qaar aanu liis garayno qaar lanoguba deeqay intaba marka shirkaddu
waxaanu ka kiraysanaa systemka iyagaa systemka leh sida shirkadaha kaleba ee caalamkaba marka runtii waa shirkaday tahay inay Somaliland ku faanto coding bay sameeyaan programmay sameeyaan anako kaliya maaha wadanka waxa hay'ado badan bay u shaqeeyaan runtii systemkoodaana anaku waan ku baraarnay aad bay ugu fiican yahay way jiraan systemyo kale ay sameeyeen waanu ka iibsanay waana gacanteeda ku jira laakiin ka imika maxay custom-ka oo kale iyagaa gacanta noogu haya haddaan u gudbo kororka xagga miisaaniyadda aan dhammeeyo adeerayso aan dhammeeyo waan ku soo noqon doonaa shirguddoonka ka qaado amarka kadibna wixii production way gelin arrinka ku saabsan kororka miisaaniyadda waa run duruufaha maanta jira markaad eegto waxaad arkaysaa runtii inay dhaqaalaheena ay saameynayaan oo si taban ay u saameynayaan hase yeeshee annagoo tixgelinayna wixii ka soo baxay cashuuraha sanadkan 2022 annagoo tixgelinayna trendkii hore amba habraacii hore amba jidkay mari jireen cashuuraha soo baxa annagoo tixgelinayna oo daraska sanadka soo socda annagoo tixgelinayna dadaalka dheeraadka aanu doonayno inaanu samayno annagoo tixgelinayna inaanu doonayno inaanu salballaadhino cashuuraha berriga waxaa noo soo baxay lacagta aanu odorsnay inay noo soo bixi karto haddii ay noo soo bixi weydo dee markay noo soo bixi weydo waan ka wada tashan doonaa laakiin imkaan waxaa noo muuqda xisaab bay ku fadhidaan xisaabtii waxaa nooga soo baxay in intaa ay kordhi karto abaaraha jira waxaanu miisaaniyadda ugu daray 15 bilyan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha waxaanu sii daynay iminka lacag $300,000 iminka dhibaatada ugu weyn haysta waa xagga biyaha xagga baadka maaha waxaa isugu jira laakiin biyaha runtii gabaabsiya marka guddi baynu leenahay noo qaabilsan abaaraha guddida abaaraha account-kooda waxaan ku wareejinay $300,000 كل ده شيء كود إيران يا الله ينتظرك إنه هنا لا يمي أنت أود إن أنا كون دلالة دونا شنو تبين بدينا مال بنور جناي بحن رجعني إذا لفت كده هذا عالم كأنك كأنك كعبان إذا دت كده سيدا أروح نوع الصم معها ونمارين شري دولة دي دوينة بقى عنتها لمارين شري هل كم بنمرنا إن شاء الله بإذن الله الكريم أرينا كوساب سن إيربورت كبرعو وارون إيربورت كسمودة بدن أيو قبيعي نجاح وأنا إيربورت رنتي مهمة وإنه بهنا إنه مسميسنا مدحوينه وحلق من يقولوا الإمارات كأبو دبي ديفلوبمنت فند إنه سمين سوى ده وحكوشري هشيس كني إن إيربورت لإنه سميه وده إيربورت كحكوشري مركا إيربورت كي وحكلا هذا إن نوعا ديجان كابرعو واحد بدنا مركا لوجه شيء إن شركة سمين ساي مكوضة ده إن لوح السعرين يسمى feasibility study أما الدراسة دي يسمى دراسة داس وحي كصوبها مركا إن هيدا أبو دبي ديفلوبمنت فند إن فند جرسوا إيربورت كساين أو سمى مركا إن كلا إن كسو هسته حنمنا لنا كوي تشوف سؤال وسؤال مصطفى عدين تعرض عن صحيح بس إذا اشتغلت وكوها شيء اللي هو حقيقة شركة بوحو وسيوك شايفيني كاكريستين سيسو كاكريستين وحاولنا إني تتواطع وش السؤال اللي رح قاعدته إذا كنت من الروسية ذاتك المواطنين مركي حسول تاري سيوك الروسية تتواطع وكاعدته تتواطع كا يوم قاعدة وحطة سؤال كلام ميزانية اللي فاق صحيح اللي أنا اللي كوسا صحيح ميزانية والسنة تقريبا عندهم مصورة حسن. وين؟
waxaan jeclahay mudan wasiir labada qoro haddii la ayidimo waxaan siinayaa marka koowaad jamaal cali aadan jaah marka labaad waxaan siinayaa axmed cabdi muuse marka saddexaad waxaan siinayaa barkar jaac batuun rooga ugu soo gudbayaa qoladana waa ugu badnaa iyagu waa dambaynaya roogina marka ugu soo gudbaya raalli ahaada saddexdaasaan isku xejinaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله استدل الدكتورية شفتوا قراءة وشلة الدكتورية وقراءة وشلة يسميها كيسة عندما أنا بقراءة وشلة سيرك والسالة يوسف حجاجة شقالة والسالة ماليتها يرمان شقالونا قراءة يوم صحافة طبعا عن أسرة ويسرات الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الوسير وقرأت وأكون هذا علينا وسير هكذا ميزانية والله كنا وبيلا واتك يكسوك بالسن وعن كده ما نبغى طبعا إن وعشان ربنا هو السالة تبقى أما وحيابا كنت مهمة ويلا كشران سؤال وسير واحد من فينا ساشا كويدين يوقع يساعد حي وحنوش حي إن اعتراف كانت سلاح كنا كموقتا أي مثال يوجد سدوا كره وعهد كتبتا مشروع عدالتها فرحة القلب وسير واحد كويدين وواحد عم يسد حي يسمى وضع اعتراف لي إنه فرق قاعد يعملوا والله ما صدق بس ما قاعد أو يعني 252 oo kale la bedelayo way xirfadda misaayid ugu jirta furay la karaano ugu jirta oo loo meelo tigid sidoo kale dadka wasiir waxaad sheegtay waxaad ogtahay in abaaro waaweyn ka jiraan dalka gaar ahaan gobollada bariga iminka waxa socota iyo dacmin baa dhulka qaad ka bilaabatay oo ka socota haba yaraatee wax gacan dowladeed oo ay heleen ma jirto lacagta ugu jirta abaarta in laga hortago ee kaydka raashinka hay'adda kaydka raashinka iyo hortaga aafooyinka ugu jirtaana halka waxaa ka muuqata inaanay ahayn wax ku filan marka loo eego waqtiyada la filaayo ilaahay inuu mar walba roobka rajeeyana xilliyada roobka la rajeynayo oo durugsan marka loo eego halka waxaa ka muuqata in aad iyo aad aanay wax ku filan aanay ahayn markaa midda wasiir halkaa waxaan maxaad ku sababayseen in idinku og xaaladda waddanku ku sugan yahay runtii midnimadu wayna siin dadkaa jilicsan ee reer somaliland ee abaaruhu aad u saameeyeen ee abaarihii hore dhacay aynu ognahay inaanay gacan dowladeed haba yaraatay su-aasha saddexaad ee midda wasiir aan kudinaya waxaad sheegteen oo miisaaniyadda ku jirta in doorashooyinkii hore aad boqolkiiba 5 ay Somaliland miisaaniyadda bixisay tani marka soo socotana boqolkiiba 5 mudane wasiir maxaad ku kala doorateen labada doorasho inaad ta soo socotana aad 5 oo qontaysan ogtahay muhiimadda ay leedahay doorashadaasi inay dhacdo waqtigeeda tii horena aad ku bixiseen lacagtii 5 waxaan kaloo ku darayaa halkaas maadaama xukuumadaha dhisantiin ururada siyaasadda fugan yihiin ma ku jirtaa miisaaniyaddan boqolkiiba 5 doonaysaa inaad bixisaan waan ka baxay waa mahadsanyahay mudanahu waxaan siinayaa mudane axmed cabdi muuse بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وزارة المالية وشكرا القراءة ميكروفون توسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تفضل السلام يا ولياش القراءة شكرا وزارة المالية waxaan dawaacina weydiiyo arrinkii mustafa ka hadlayay ee ahaa qolada saxa
السيسير شركة الصحارى السيسير حافظة تطبيقها waxaa marka aan soo wareysannaa ma soo kulmay shirkadda saha shaqada ay qabato inay shaqaaluhu qaban karayaan wasaaraddu idinkuna IT baa ka karaysana baad tiraadeen markaaba waxaa rabtaa inaad shaqaalaha ka saartaan meesha oo iyaga geysaan mise guna kale oo gaar oo si gaara aad u siinaysaan baa jirta oo ciidankeedi ka mida kula jirta arrinkaas taas waa mid waxaan arkayaa wasaaradda caafimaadka 6.0 something baa ugu jira miisaaniyadda dhibaatada caafimaad ee dalka jirtana waa ogtiin maxaa ugu tala gasheen dadkan hal iyo dibadda u ilaacaya maxaa ku laga xanuunada ugu tagaya dibadda maxaa uga caawin weynay inaad siisaan mashiinada dibadda loo tagayo ama cid tababar loogu diro wasaaradda caafimaadku si ay ugu hanato dadkeena kharashka badan kaga baxay dibadda labada arrimood iyo sajada saddexaad ee igu jirta away madaarka fabric oo ahaa madaarada kaarka ugu weynaado lacag badan dowladda ka soo geli jirtay maxaa u qorshaysan isaga qorshihiina mise halka igu celi waa madaarka waxaan siinayaa mudane baran jacabatu kusoo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلنا وحالات ذلك اليوم وحاضرية يدا سنادة وزيرك اليوم شغالة وزارة سواء الوزير الكلية وعجال أنا هو هذا هو وزيرك وزير الكلية اليوم أجلسنا يدك وزارة لا كان وزير واحد ما تصير سؤال نور الوزير يدك ناس هذا الوزير هو أساس waxaan doonayaa su-aashii khalifweydiiyey ku ka duwan inaan si kala wasiirka ugu dhigo gudala wasiir xaaladan caafimaad ee dalka hadda haddii markaad naga baxdo aad keligaa istiraado cusbitalka hargeysa ka labada albaab waxa fadhiya hablo iyo wiilal kaa u jecelaya sagaalka habeenimo gurigiisa inuu galo ciyaalkiisu ay noqon karaan يجب أن نتحدى بصورة مفيدة كل جسمها. لكن سبب ده هي مجالات الكلام قد أحمرش. لبدأ بالنوع على كساعية للرياض وسديتشيرا سجانتشيرا وده حتى جدال وأي أكتيفا. حاجة كده الميزانية ده واحد كل شيء بتاع شاب وغلو بديان وما كدول الدول ولس ده كنت في الموضوع وموضوع راجع عليه التفكير. والعجاء حركي مريا يصير ذلك الوجود اللي للحال إذا لو ما تشعر هنا وجهه وضبيت وحكومه هذا ما يعمل بعد بس الحالة يضد الوفاة المجلو في حالات الجبل هنا تدير وسارة المحصول من شيء إلى المدير الثاني سيئات بلعين يمكن من كان لك القرآن والكتاب إلى الدفاع له كان وصل له تسمع له شخصيا الذي يزيده أجي هذا المصدر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدق هذا المضارات إيو ميكروفون
miisaaniyadda golaha degmooyinka dalku waxay ka mid ahay lifaaqyadii iyo tarbixintii miisaaniyadda golaha wakiiladu kan hore ay ku tala bixiyeen in halka ay marayso degmooyinka kor loo sii qaado sida idinka muuqata waxaynu kordhinay degmooyinka miisaaniyadda ku jira sanadka 2022 24 degmo ayaa doorkan ku xusan daba socona qaraarkii golaha sanadkii hore ka soo baxay miisaaniyaddaasi maaha miisaaniyad si guud shacabka aynugu caddaynayno maaha miisaaniyad wasaaradda maaliyaddu qoondayn ay u samayso oo degmooyinka iyo golayaasha lacag ay siin doonto maaha waa miisaaniyad ku salaysan awoodda wax soo saarkooda qorshe ee ay degmooyinku leeyihiin dhammaan 42 degmo sida ay dakhliga u soo saarayaan iyo halka ay kharashaadka ay kala gelin doonaan amba ay u qorsheeyeen iyo itaalkooda wax soo saar weeyaan horta marka hore miisaaniyadda idin hortaalla ee degmooyinkaas markaan u soo noqdo habraaca ay miisaaniyaddu nagu soo gaadho wasiirka ayaa iftiimiyey xildhibaankuna sharciyan wuu tilmaamay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa line ministry u ah oo nooga wakiil ah sida xeerka 23 uu tilmaamayo soo gudbinta miisaaniyadaha degmooyinka dalka annaga oo qodobka sharci fulinayna waxa sidii caadiga ahayd noo soo gaadhay dhammaan 42 degmo miisaaniyadooda oo ay ku xidhan tahay warqadii gudbinta wasaaradda arrimaha gudaha ee mas'uuliyadda gudbinta soo gudbinta lahayd sida uu xeerku tilmaamay wixii faahfaahin ah ee farsamo ahaan haddii ay procedure-ka ka horeeya arrimaha gudaha wax ka khaldan yihiin waxaanu mar kale golayaasha xubnaha golaha ka codsanaynaa inay habraaca iyo nidaamka loo maro ee kale ay runtii ay maraan laakiin halka aanu taagannahay kuma xidhno lifaaqii degmada berberema ku xidhan yahay ee goluhu ku ansixiyey lifaaqii degme heblaaye ee goluhu ku ansixiyey ma ku xidhan tahay waxaanu warqadda gudbinta wasiirka arrimaha gudaha ayaana khusaysa taasaanu markaa ku soo gudbinnay qodobka kale haddaan si yar iftiimiyo shirkadda sahal sida uu wasiirka horumarinta maaliyaddu uu iftiimiyey guud ahaan xukuumadda iyo dowlad ahaan waxaynu dhowrkii sane u dambeeyey aynu ku tallaabsannay inaynu horumar laamaha dowladdu ay ka sameeyaan xagga adeegsiga tiknoolajiyadda iyo ku tiirsanaanteeda sidaas si la mid ah si taa loo fuliyo wasaaradaha kala duwan ee dalka marka aad aragtaan wasaarad kastaaba waxa ku lamaan inta badan sharaa'ig muwaadiniin ah oo farsamo ahaan ka caawiya adeegyada tiknoolajiyadda ee ay u baahan yihiin amba waxay u kala baxaan heshiisyadaasi kuwa ay wasaaradaha iyo laamaha dowladdu ay iibsadaan amba kuwa ay kiraystaan labada noocba way iskugu jirtaa sidaas si la mid ah wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay sistamyo sharaa'ic kala duwan ay ka iibsatay oon sahal oo keliya aan ahayn kuwa ay kiraysatay iyo kuwa ay iibsatay maalan sistamka lagu maamulo dakhli ururinta ogolaanshaha shaqogelinta ajaanibka sistamka lagu maamulo
dakhliyada iyo ujiirooyinka laanta socdaalka ee qaranka iyo sistamyo badan oo dawladda aanu kala simannahay qaybaheeda kala duwan ayay wasaaradda maaliyaddu ay gacanta ku haysaa waxaa kaloo ku jira markaan u soo noqdo wasaaradda maaliyaddu 2014 si ay u dardargeliso nidaamka maamulka kastamada waxay heshiis la gashay shirkadda sahal la yiraahdo si ay ugu samayso systemka maanta dalka lagu maamulo oo 80% dakhliyada dalka wasaaradda maaliyadda soo gala ay naga soo galaan kastamada heshiiskaas oo systemka ahaa waxa ka horeeyay markaan dib ugu noqdo wax la yiraahdo inay ganacsatadu suuqa inta ay tagto ay waraaqaha ay wax ku cashuuranayaan soo iibsadaan waxa jira xeerka kastamada iyo nidaamka kastamadu dad professionalis oo la yiraahdo entry writers oo qofka muwaadinkii marka uu goobaha kastamada yimaado haddii aanu garanayn luqadda caddaynta kastamada waxaa jira dad professionalisa oo ka shaqeeyo oo u caddeeyo oo u buuxbuuxiyo muwaadinka wax cashuuranaya luqadda lagu cashuuro badeecadda taa iyadoo laga duulayo wasaaradda maaliyaddu markay systemka samaysay systemka ay ka ay systemka shirkadda u ogolaatay inay samayso waxa hadda systemka ku shaqeeya dhammaan waa shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda lama arki karo mana ogin meel systemka sahal ka shaqeeya ee lagu maamulo kastamada oo sarkaal aan wasaaraddii maaliyadda ahayn uu taagan yahay oo uu ka shaqaynayo marka laga yimaado system support standby ah oo ay u fadhiyaan oo wixii cilad saar ah ay u joogaan laakiin wasaarad ahaan waxaan ku ognahay goob kasta oo ay joogaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ayaa kombiyuutarka iyo shaqada caddaynta badeecadda maamula oo aan ku ognahay marka heshiiskaas xaqooda wasaaradda maaliyaddu inay cidkii iibsato hal mar baa iibsadaa waayo anna wax iibsatay walaa asaba muddo iibsan hal mar u dhamaaday ma nolosheeda oo dhan bay qaadanaysaa 70,000 oo somalilan beenbeynay si ay idiin ogolaaday markuu xeerka iyo sharciga iyo dastuurku sheegaya wax kasta oo culayska qaaday inuu qoraal soo marayo markaa dad shacabku waxaa u shaqaa idinkoo raalliya heshiiska shirkadda goobta la gasheen ma nolosheeda dhan la gasheen lacagta 70,000 iyo ummadda ku sharciyeeyey shacabka aad u maadsantay waxay ku jirtay su-aashii طبعا فروع dalku waa arrin farsamo arrinkaa farsamo gacanta waxay noogu hayaan wasaaradda tiknoolajiyada siday u suurtagelayso ama si aan u suurtagelaynin kulley sababtay ugu jirto miisaaniyadda waxa weeye wax suurtagal noqon kara ma aha arrinkaas arrin si gaara ugu xil saaran wasaaradda arrimaha dibadda iyo barnaamijka ixtiraafkeena طبعا حديد ولا نسمينا هذا عالم خلاص سمينا اعتراف في محبوك التريا لكن هذا سوار وقارو حسابن تاي وزارة التكنولوجيا كانت نقول دافو هذه عبارة ويجران ودنك ويكجران عبارة وانا لقيريا سيدا ولي حلوس من بدي وهو قامين أيام مدحوني كحدين taas waxay muujinaysaa miisaanka arrinkaas uu leeyahay si wax looga qaban lahaa ku talagal waa loo sameeyey miisaaniyadda waa looga sameeyey waana la bilaabay in wax laga qabto gacanta lagu hayaa abaarihii horena dowlad iyo dadweyneba gacan baynu ka geysan jiray tanna sidii hore oo kale dowlad iyo dadweyneba gacan baynu ka geysanay oo qodobka odhanaya amba ra'yiga odhanaya dowladdu waxba kamay qabanin kuwii hore
kanna waxba kamay qaban ninkaas sax maaha runtii kaa qaban saxaya qodob ku saabsan doorashooyinka iyo boqolkiiba intii nolol aynu xil qaadnay amba hay-adaha kale ay xil qaadeen doorashadii sanadkan aynu gallay ee aan idhi boqolkiiba 75 inakaa bixinay waxaa inoo suurtageliyey inakoo meel wax ugu dhigi jiray amba ku talagal ka lahayn laga soo bilaabo sanadkii 2018 wixii aynu dhitaysanay 18kii 19kii 20kii 21kii afartaas sannadood baynu ku gallay doorashooyinka iminka inaku ma haysano afartaas sannadood sanad keliya baynu haysanaa waa sanadkan 22 marka miisaaniyaddeena waynu ka awoodnaa inaynu daboollo boqolkiiba 25 sida caadada ahaan jirtay inta kalena waxaan ka filaynaa inay ka timaado deeq-bixiyayaasha runtiina waxay moodeen inay u heelan yihiin arrinkaas rajo weyna waa ka dhaqan arrinka sahan waxaan u malaynayaa in laga jawaabay sahan waxay ka mid tahay sahan horeba u sheegay shirkadaha Somaliland dariska وسير قريب كم ده سؤال شيء يعني في لو دفاع ما دام حكومة لو تشيل لك تحولوا هذا كلام القرآن والقرآن ليه كنت تمثيلية دور شوي ميزة ميزانية مدح غيرها إلى دور شوي ورشاد الكل استعمالنا هذه كلمات على لكن ومدح دور شوي كنا وذكوبي ما هتي حزابتي دور شوي حزابتي دور شوي مدحنا هذه دور شوي جزء ما ودور شوي هكذا يمكن بالبر هذه قصة سنة عاصمات وحتى لو كان حكاها وزير توسمو يجي رسالة فضلا مضارك استاسو أشكو وقال الشيء اللي عليه أنا بسؤال رسالة كده أنا قصة سنة عاصمات كيف باهية دكتور نيو قبانين والسفران أنت وارد شروي إنك بريء هردتك قفل بدأ ولي هنا يا وحصل لوري من كذا أنت هرب بريء هرب حنون الضفافة أنت بدن أم بتي بها هذا أم بهبتات هذا أم بابا برونكايت هذا وحيب عن كسل لوري من كذا لكن مين كان من مجال يعني صار الله الشغل اللي فرد النقطة وحين نقصد بريح حنون فربنا إن هذول النهاين يروون حنونة يعني كلية حنونة يدبر حنونة مستروكة كنت حنونين هل وغون أي نقصد بريح أين الحب كذي يدعي كذي أنا مثلا أين هايين يمعدات كيلو بعنا خاطر كيلو بعنا طن مركب الموب عنا إن الفنتي عافيمات كنا قصة الرو سيدي أنو مارين حنونة الساس وقلا ودتك هو مار من هاي دبدينا وتران بريهم بقول هذا الناس عليه دولة تايوان وحال الأول اللي فهمتي إن أيوة قلادين الإسبيتال وين من نوردسان دي أنا قاعد سمعت عن لوحة غيره فهمتي واحد بدن بو دباتين فربنا كان الله كلنا والله قبل هذا الديسل تذكرنا حتى الديسل في ولا بعد هذا الأسبوع أيوة إن شاء الله نحن نقدر بوري كمان ديان قدبو مدارك كلابي مرنا استعمال كذا كابل كسودي بتفتي أرنك هارو مرك مدارك يوحي نكقوانا إنه ينو بس إنه هذيك سنة إنه هي بنولان هي دي مرك هذه وارتين ده باهي الله قبو مثلا يا ولا كشقين دونا لكن ما أنت هذا يكتب أنتي إيربور كين حرقيسة الديارة السودي كثيرة اللي waxaan filayay inuu igu filan yahay airportka hargeysa airport inay kasoo degaan dadka iyo badaacaduba caafimaadku runtii waa arrin aad iyo aad u muhiima waxaan isleeyahay dadku wixii dakhliga soo gala jeedkooda ku soo dhaca marka laga reebo cuntada marka laga reebo malaa cuntada iyo kirada malaha saddexaad wuxuu noqonayaa caafimaadka
waxbarashada lafteeda lacag badan bay naga gashay laakiin mala caafimaadku noqonayso haddaad aragto goobaheena caafimaad ama dowladdu ha lahaato ama kuwa baraafitka ha lahaadaan amba aad eegto farmasiyada way camiran yihiin waxay u camiran yihiin waxway dadkaas waxay doonayaan daryeel caafimaad bay doonayaan innaku waynu u dadaalnay sidii dadkeena daryeel caafimaad aynu u siin lahayn ilaa boqolkiiba 6 ayay ku leeyihiin miisaaniyadda hase yeeshee waa dhibic runtii ku dhacday dadweyn waa wax ka yar marka loo eego baahidaynu u qabno xagga marka laga eego primary health care goobaha caafimaad ee MCH-da iyo maxaan idhahdaa goobaha kale caafimaad xagga waa ku fiican ee primary health care kuma xumin intii laakiin waa xagga tertiary waxaa la yidhaahdo amba referral kaas bayna runtii aynan ku wanaagsanayn kaana insha allah sanadkeeda mashruucaas banka gacanta lagu hayaa siday wax badan ka qaban doonaan arrinka ku saabsan staff cisbitaalka TB-da iyo mushaar la-aantooda runtii arrinkaa baaritaan baanu ugu noqonaynaa waayo siyaasadda noo taallaa waxa weeye bisha 27-keeda qof wal oo muwaadina oo shaqaalihii inuu helo mushaarkiisa hadday jiraan shaqaale u shaqeeya dowladda oo mushaar aan qaadanin taa runtii waa baarayna taas maaha siyaasaddeena mana ogi arrinka ku saabsan wasiirka maamulaya wasiirka caafimaadka maamulaya lacagta kala badan ee malaayiinta inaan ku jirin miisaaniyadda waxaan filayaa inay la xiriiro arrinkii coronaviruska lacagaha laga qaado dadka sidan horeba u sheegay waanu kala fadhiisanay wasaaradda caafimaadka arrinkaas wasaaraddu waxay tidhi xisaab xidh baanu haynaa shilin waloo soo dhacay iyo shilin waloo meel aadeeda markaan waxaan filayaa inay xisaab xidh ay ka bixin doonaan haddii golaha iyo anakuba iyo ciddida kale arrinkaas xuseeyaaba sidaa auditor generalka oo kale haddii ay u tagaan markaasay soo bixi haddii lacagtii sidii loogu talagalay loo kharash gareeyay haddana loo kharash gareynaya hase yeeshee sidan horeba u sheegay sanadkan soo socda waxay noqon doontaa lacagtaas lacag soo gashay miisaaniyadda guud oo tixraaciya xilli xisaabtan leh ciyaalka derbijiifka khaasatan ku dhibaataysan xilligana qaboobaha waa arrin jiro way jiraan kuwa aynu hayno oo daryeelo oo derbijiif ah ahaan jiray ambaba ah waanay jiraan kuwa aynan gaadhin oo weli adeegaanu aanu gaadhin waxaan filayaa dadweyne iyo dowladba arrinkaa xil baa inaga saaran inaynu ku dadaalo sidii aynu carruurtaa yaryar ugu gurman lahayn ee ku dhibaataysan halkaas sidan horeba sheegay miisaaniyadda waxaa ku jira xagga daryeelka dadka xaaladda soo kore ku sugan lacag ku dhow ilaa 1 milyan laakiin dee lacag gaaraysa maaha cid walbaba marka arrinkaa waxaan u baahnay guud ahaan laga wada shaqeeyo waxaan malaynayaa guddoomiyahan ka wada jawaabay su-aalihii la weydiiyey waxaa madaw wasiir ay soo celiyeen mudanayaashu ka bugsaday saaxiib kastoo aad su-aashada lagu badatay lacag 70,000 oo gaar oo ay qaadaan aan ku jirin heshiis barnaamij lacag aan heshiis ku jirin oo gaar ay qaadaan ma jirto ma jirto adeeg bay sameeyaan adeega intaan iyaguba jirinba waa la samayn jiray dadka adeega adeeg bay sameeyaan wixii ay qaateen waa waxay ku adeegaan maa lacag bilaash وايه ابو معسيه waxaan siinayaa wadaweyne hawsheeda waa wadahay waxaan mudaadeena suuliga oo hadalada doonayno kadib axmed kiisa ugu horeysiinaya qolada horta guddiga maaliyadda wasaaradda ay sugaysa nin ka mida siin maayo oday ku dhacda guddiga maaliyadda xadiga wuxuu u fadhiyaa xilibaano qaraba وأنا أنزل أحد كيس الصينية أحد كيس وحكون أجري أحد كان وحكون أجري أحد مع عياله صدق اللبان وأنا صرت المبارك كله لأنه مسير في اليوم النهار الأصل تأكيد شوية على الصوت رايا المبارك وسيم Or plenty of
kaabayaasha dhaqaalaha khaasabka waddooyinka marka dhowr waddo ayaa soo hadlaa oo la samayn doono waxaan ku weydiinaya muddo 11 sanadooda xukuumadda ay ku jirtaa ay taagay waddada muhiimkaa isku xidhaa burco ood weynaha geysa wax qabad laguma samaynin mar walba daafur iyo dhexdhig baa loo sameeyaa imakana waxaa jirtay weliba qalabkii la keenay dibba loo daray mudana wasi maxaad maanta u sheegaysaa dadka waddadaa sugaya iyo golaha war fadhiyaba ma ugu jirtaa miisaaniyada mise kuwii maqaatiirsa oo qura ayay ku kooban tahay salaamu calaykum aad umaatay noo soo koobay mudane xasan geyse waa injineer oo shaqadiisii ku jirta kacdana waa ku amaadanaya axmed gaane بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين دوميها وزير وزاره الماليه والماليه الماليه شغالها هذه الاسلاميه waxaan ku weydiin doonaa laba su'aalood su-aasheeda koowaad waxa weeye lacagaha international aidka ah waa lacagaha u badan oo runtii miisaaniyadeeda lagu kudhadhow kolka adeegto haddana kolka laga reebo dhowr mashruuc oo world bank iyo SDF kolka laga reebo dhowr mashruuc oo caynkaasoo miisaaniyadda ka muuqda miisaaniyadeeda kama muuqdaan lacagaha horumarinta ah ee loo international aidku ku caawiyaan waxaa kale ku ognahay in lacagaha lagu maamulo ministerial level oo wasiirka iyo agaasimaha iyo wasaaraddaas ku maamulato sida order generalku loo cadeeyena lacagahaas waxaa akoon looga furan yihiin private bankiska tusaale ahaan wasaaradda waxbarashada oo kale 23 akoon ayaa uga furan sida order generalku loo cadeeyey baananka private mudane wasiir waxaan doonayaa ku weydiiyo maxaa naga hor taagan in lacagaha internationalka wasaaradaha lagu maamulayo in ay ka muuqdaan budgetkeeda si aynu u garanno wixii international aid lagu caawiyey taas waa mid talabaad waxaan runtii kaaga mahadnaqayaa adiga iyo wasaaraddaadaba inaad qiimo dhimis ku samayseen maciishadii daruuriga ahayd oo 10% ka dhigteen shidaalka waxaynu ognahay wuxuu ku jiraa waxyaabaha ugu muhiimsan dalalka adduunka caalamkana waa wada kabaa idinka maxay idinka qorshaysay shidaalka inaad ka qabataan amba u kabtaan amba qiimaama cashuurta uga dhigtaan su-aasheeda saddexaad 2%-ka gobolada bariga boqolkiiba 45 ka mida ama ka badan waxay ku baaxdaa siyaasad mudane wasiir lacagtaasee loo maamulaa aad u maatay mudane axmed kaane waxaan siinayaa mudane xuseen sax الحمد لله رب العالمين جلسة وزير سعد الشيخ الفريق يوصل كده بس خلاص ده المعيدة كمان هو الإسلامية لو سألوا هم وزير كويتية وقتي أصعب سنة أصعب سنة ميزانية فقط لا يستطيع تحول وصل يعني 22 سنة صوصة هذه لها كده وكم هو دخل النقاش دخل هو صحراء ويا شغال وزارة وحوان شغال في عمل ويقطعن حاجة خرج ما حصل خير لكن لقينا إنه مش خرجات توصل حقوق وحياة شهوية لقينا بعدين يشتغل حيوانات وفرقنا وخرج وقصة أصلا حاجة إيه أما بركوبين السكان قرأت يا رجال وأنا ماشي حضر وراك عن corruptions كإخلالات اللي هو حسب عمرته على أما هذا هو بجت وزارتها بيجرى اسمه يعشى أما هذا هو حيوان كبير كل كيس الشنري وحيوان وعسل شغله سياسة وزارة المالية وقالت على إن حاجة خرج ومرة نرى التعفران وترانسبارنت si loo beexaamiyo kharash gelista oo laga yaabo inay marka dambe ay sababto wasaaradda miisaaniyadda oo talagalay
in ay geli kari weydo kharashkii in ay geli kari weydo ama ay zero muxuu ay wada isticmaalkooda u soo haro waxay noo baas usoo wareega sanadka usoo wareega inay dhici karta ayaa suurtagala hadda xagga barkoodka leedahay عشان هذا شاشة تقدر كانوا يزيدوا وقتها يدرسيو سنة وحوية من المعاص. أنا تكلم ودي يا حبي نشأ بفرق بلاك أما نفسك هرمونات الدم ليه ما كمان يقول ميزانية حتى تعب بس أنت تنتهي بين يوكا إن حاجة في الشخصية أما أفهم كا حاجة لك حاجة هرمونات ده تعفى ده تعفى ده تهديو ده تعرف أو أنا ضايع مش بس بدري ليه اللي تشخص كأما ليه يبقى مثلا ميزانية تانية بتجوا بساعة وشيء يورو بين الأمريكا أو تاسوس حسن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول